اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ دیورانی جیٹھانی کا پیار یوں تو بہت ہی کم دکھنے میں آتا ہے، مگر تارا اور شمیم بیگم دونوں دیورانی جیٹھانی کا پیار اپنی مثال آپ تھا۔ دونوں نے آپس میں کبھی بھی جھگڑا نہیں کیا تھا۔ شاید اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی، دیورانی گھر کے اوپر والے حصے میں رہتی، جیٹھانی گھر کے نچلے حصے میں رہتی تھی، اور دونوں اپنے اپنے گھر کے حصے کو خود اکیلے سے ہی دیکھتی تھیں، جہاں تک کہ وہ کھانا بھی الگ سے ہی بناتی تھیں، یعنی ہر کوئی اپنے کام سے ہی کام رکھتا تھا۔ اس وجہ سے دونوں میں آپس میں صدا سے ہی بنی رہی، کیونکہ دونوں نے کبھی ایک دوسرے کے کام میں کبھی دخل ہی نہیں دیا تھا۔ ہاں، ایک دوسرے کو اچھا مشورہ ضرور دے دیتی تھی۔ تارا بیگم کی جیٹھانی شمیم بیگم کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، جبکہ تارا بیگم کے ہاں 2 بیٹیاں تھیں۔ اس لیے شمیم بیگم اپنے بیٹے سے زیادہ تارا بیگم کی بیٹیوں کو پیار کرتی، یہ کہتے ہوئے کہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں اور ان سے ہی گھروں کی رونق ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف تارا بیگم اپنی بیٹیوں کی جگہ شمیم بیگم کے بیٹے کو زیادہ دیتی، یہ کہتے ہوئے بیٹے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں اور یہی تو ہمارے کل کا سہارا ہیں۔ یوں وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی اولاد سے بھی محبت کرنے لگیں، جبکہ تارا اور شمیم بیگم کے شوہر دونوں بھائی آپس میں بہت ہی سلوک سے رہتے تھے۔ ان کا کاروبار بھی اکٹھا تھا، اگرچہ تارا بیگم کا شوہر چونکہ شمیم بیگم کے شوہر طارق صاحب سے چھوٹا تھا، اس لیے وہ اپنے بڑے بھائی کو ہمیشہ ہر بات میں آگے رکھتا۔ والدین میں اس قدر پیار ہونے کی وجہ سے بچوں میں بھی آپس میں بہت لگاؤ تھا۔ سویرا گھر کی پہلی بیٹی تھی، اس وجہ سے وہ سب کی لاڈلی اور چہیتی تھی۔ وہ صحیح معنوں میں ہر وقت چہکتی ہوئی چڑیا تھی۔ سویرا تھوڑی لاپرواہ اور چنچل سی لڑکی تھی۔ اس کی اسی عادت کی وجہ سے ہمیشہ شمیم بیگم کا بیٹا مزمل اسے اکثر پاگل لڑکی کہہ کر چھیڑتا تھا، جبکہ سویرا مزمل کے یوں مذاق کرنے پر مسکرا دیتی تھی۔ مزمل عمر میں سویرا سے 4 سال بڑا تھا۔ سویرا چونکہ شروع سے ہی شمیم بیگم کی لاڈلی تھی، اس وجہ سے وہ کئی گھنٹوں اپنی تائی کے ساتھ گزار دیتی تھی۔ انہیں اپنی میٹھی اور معصوم باتوں سے ہمیشہ خوش رکھتی۔ جس روز کبھی سویرا گھر کے نچلے حصے میں جا کر اپنی تائی سے نہ بات کرتی، اس روز شمیم بیگم خود سے ہی بہت مشکلوں سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا کر سویرا کی خیر خیریت معلوم کرتی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا اور بچے جوان ہو گئے۔ مزمل نے اپنی پڑھائی ختم ہوتے ہی کاروبار میں شرکت کر لی، جبکہ سویرا اپنی پڑھائی کے آخری سال میں تھی۔ سویرا یوں تو اپنی والدہ کا ہر کام میں ہاتھ بٹاتی تھی، مگر چونکہ وہ تھوڑی لاپرواہ سی تھی، ہر بار کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دیتی تھی۔ زیادہ تر سویرا سیڑھیوں میں بیٹھ کر ہی اپنی ماں کی دی ہوئی سبزی تک بناتی تھی، جس میں سے اکثر وہ برتن نیچے گرا دیتی تھی۔ اس کی اس عادت پر اس کی تائی ہمیشہ کھلکھلا کر ہنستی تھی، کیونکہ سویرا شروع سے ہی ایسی تھی۔ اب کہ وہ جوان ہو چکی تھی، مگر اس کی یہ عادت نہیں چھوٹی تھی، جانے وہ کن خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ مزمل کے گھر آنے پر اکثر سویرا جو کہ سیڑھیوں میں ہی بیٹھی ہوتی تھی، مزمل کو دیکھ کر جلدی سے سیڑھیوں سے اترتی، یہ کہتے ہوئے مزمل بھائی آ گئے، جبکہ مزمل مسکراتے ہوئے سویرا کو دیکھتا اور اس کے قریب آنے پر اس کے سر پر ہلکی سی تھپکی لگاتا اور ہمیشہ کی طرح اسے پاگل لڑکی کہہ دیتا۔ اکثر اوقات سویرا کی چھوٹی بہن مبین کے لیے کھانے کے لیے چاکلیٹس، نمکو، چپس وغیرہ بھی لے کر آتا۔ سویرا اس سے کئی بار اعتراض کرتی، یہ کہتے ہوئے کہ آپ مبین سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اسی لیے تو اس کے لیے کھانے کے لیے چیزیں لاتے ہیں اور میرے لیے نہیں۔ مزمل اسے ہمیشہ کی طرح پاگل لڑکی کہہ کر ہمیشہ یہی کہتا، تم اب بڑی ہو گئی ہو۔ اصل میں سویرا کی چھوٹی بہن اس سے 6 سال چھوٹی تھی، اس وجہ سے
مزمل اسے اپنے سے بہت چھوٹی اور اپنی اکلوتی بہن کہتا تھا، جبکہ سویرا کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ سویرا تو مزمل کے بارے میں کچھ اور ہی جذبات رکھتی تھی، جبکہ مزمل یہ سب سویرا کو چڑھانے کے لیے کرتا تھا۔ مزمل نے جب سے کاروبار سنبھالا تھا تب سے کاروبار اور بڑھ گیا تھا، چونکہ وہ پڑھا لکھا تھا اور اس نے کاروبار سے متعلق ہی پڑھائی کی تھی، اس لیے کاروبار میں ترقی کی وجہ سے اس کے والد نے اسے اپنی زیادہ تر ذمہ داری سونپ دی تھی۔ مزمل بھی دیانتداری سے اور دل لگا کر کام کرتا رہا، مگر پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سارے گھر کی کایا پلٹ دی۔ ایک روز شام کے وقت مزمل کے والد اس پر چلاتے ہوئے غصے سے اسے ڈانٹ رہے تھے۔ وہ اس قدر چلا رہے تھے کہ پورے گھر میں ان کی آواز گونجنے لگی، جس پر سویرا چونک کر سیڑھیوں سے جلدی سے اتری اور اس کے پیچھے ہی اس کی والدہ بھی ہولی۔ اور سویرا جب سیڑھیوں سے نیچے اتری تو وہاں پر طارق صاحب اور مزمل کھڑے تھے، جبکہ شمیم بیگم اپنا سر پکڑے صوفے پر بیٹھی تھی۔ تارا نے سیڑھیوں سے نیچے قدم رکھتے ہی جلدی سے مزمل کا ہاتھ پکڑا اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہی اپنے جیٹ کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگی، کیا بات ہے بھائی صاحب، آپ اس قدر غصے میں کیوں ہیں؟ اور یوں جوان بچوں کو ڈانٹنا اچھا نہیں۔ جبکہ سویرا شمیم بیگم کے پاس بیٹھی ان کی دلجوئی کرنے لگی، یہ کہتے ہوئے، تائی امی کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ طارق صاحب تارا کے سوال پوچھنے پر اس سے کہنے لگے، تم آج بیچ میں مت آنا، تم ہمیشہ مزمل کی سائیڈ لیتی ہو اور تم جانتی نہیں اس مزمل نے کس قدر میرا نقصان کیا ہے، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا اس نے میرا کاروبار برباد کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی سب کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جب سے مزمل نے کاروبار سنبھالا تھا وہ تو بہت اچھے سے سب کچھ چلا رہا تھا، پھر اچانک سے کیا ہوا؟ مزمل اپنی صفائی میں کچھ بھی دلیل دینے کی کوشش کرتا، لیکن اس کا والد اسے غلط ثابت کرنے پر تلا تھا اور اس سے غصہ کرتے ہوئے یہاں تک بول بیٹھا، ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ۔ مزمل اپنے والد کی اس قدر بے اتنائی کو دیکھ کر انہی قدموں سے پیچھے لوٹ گیا، جبکہ تارا بیگم مزمل کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہی تھی، مگر اس بار مزمل تارا بیگم کا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہنے لگا، چچی میں بہت مجبور ہوں، میری والدہ کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ شمیم بیگم بیٹے کے یوں گھر سے ناراض ہو کر نکل جانے پر زاروں کدار رونے لگی، اور سویرا کی تو جیسے زندگی میں بہار خزاں میں بدل گئی۔ وہ اپنی خالی آنکھوں سے اپنے تایا کی طرف ہی دیکھے جا رہی تھی، جنہوں نے کس قدر بے دردی سے کچھ ہی پلوں میں اس سے مزمل کو چھین لیا تھا۔ رات کا کھانا جب سویرا کی والدہ نے اس کو دیا، یہ کہتے ہوئے، جاؤ جا کر نیچے اپنے تایا اور تائی کو کھانا کھلاؤ، میں جانتی ہوں آج بابی نے کچھ بھی نہیں بنایا ہوگا، اور تو اور مجھ سے بھی آج بہت مشکل سے کھانا بنایا گیا ہے۔ وہ تو پھر ماں ہے، پھر ماں بھی اکلوتے بیٹے کی ہے۔ سویرا اپنی ماں کے یہ الفاظ سنتے ہی ٹرے اٹھا کر سیڑھیوں سے اترنے لگی، اور آج پہلی بار وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اپنے پاؤں بہت وزنی محسوس کر رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس پر کسی نے بہت وزن لاد دیا ہو اور اس سے اگلا قدم اٹھایا نہیں جا رہا تھا، جبکہ اس سے پہلے وہ جب بھی سیڑھیوں سے اترتی تو جیسے ہوا کے جھونکے کی طرح جاتی تھی۔ اس نے بڑی مشکلوں سے اپنے تائی کو کھانا کھلایا اور پھر اپنے تایا ابو کے سامنے کھانے کی ڈش رکھ کر ان سے کہنے لگی، آپ بھی کچھ کھا لیں، اگر کچھ نہیں کھائیں گے تو غصہ کیسے کر پائیں گے، اور جانے اس بار کس کی سختی آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے اوپر چلی گئی۔ گھر میں کئی روز تک مزمل کے جانے کا ماتم رہا۔ سویرا کی والدہ تارا بیگم نے اپنے شوہر سے کئی بار پوچھا کہ آخر کاروبار میں ایسا بھی کیا مسئلہ درپیش آیا ہے جو بھائی صاحب نے اس قدر بے دردی سے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ ان کے لاکھ پوچھنے پر بھی سویرا کے والد خاموش رہے۔ زیادہ اصرار کرنے پر بس یہی بتایا، وقت آنے پر پتہ چل جائے گا، ابھی میں قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سویرا کی شخصیت میں بھی اب عجیب سا ٹھہراؤ اور سنجیدگی آ گئی، جبکہ وہ اس سے پہلے بالکل بھی ایسی نہ تھی۔
अब उसने सीढ़ियों पर भी बैठकर काम करना छोड़ दिया था। सवेरा की वालिदा सवेरा के इस कदर संजीदा होने पर उससे पूछने लगी, क्या बात है बेटी, तुम हर वक्त उदास रहती हो और कोई बात भी नहीं करती। सवेरा अपनी वालिदा के यूं पूछने पर अपनी नाम आंखें लिए अपनी वालिदा की तरफ देखते हुए कहने लगी, पता नहीं क्यों मेरा अब किसी से कुछ बात करने को दिल ही नहीं चाहता और ना ही कॉलेज से वापस घर में आने को दिल चाहता है। सवेरा का जवाब सुनकर तारा बेगम समझ गई, क्योंकि वो तो माँ थी। खैर उन्होंने तब उसे कुछ भी नहीं कहा। यूं ही 2 महीने गुजर गए और इस बीच मुजम्मल ने एक बार भी ना ही किसी की कॉल अटेंड की और ना ही घर वालों को खुद से कॉल की। ठीक 2 महीने बाद अचानक से सुबह के वक्त घर के गेट पर बेल हुई और उन्हीं दिनों मुजम्मल के वालिद की तबीयत खराब थी, जबकि शमीम बेगम किचन में नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। सवेरा अपने कॉलेज जाने के लिए गेट की तरफ ही जा रही थी। बेल की आवाज सुनते ही वो चौंक गई और उसने बुलंद आवाज से पूछा, कौन है? उसके यूं पूछने पर बहुत ही मायूस आवाज आई, पागल लड़की मैं हूँ। वो अल्फाज सुनते ही सवेरा के चेहरे पर अजब सी रौनक आ गई और जैसे उसका दिल आज 2 महीने बाद धड़कने लगा था। उसने बगैर एक लम्हे की देरी किए जल्दी से गेट खोला और अपने सामने यूं मुजम्मिल को खड़ा देखकर खुशी से झूम उठी और अपने जज्बात पर नाकाबू पाते हुए वो मुजम्मिल से बेख्तियार बोली, मुजम्मिल भाई आप किधर थे? आपने एक बार भी फोन नहीं किया और मैंने कई बार आपको फोन किया, यहाँ तक कि मैंने अब्बू के नंबर से भी आपको कॉल की, ये सोचते हुए कि आप अब्बू का तो फोन उठाएंगे, मगर आपने नहीं उठाया। आप जानते हैं आपने कितना गलत किया है सबके साथ और आप बहुत ही बुरे इंसान हैं। ये कहते हुए सवेरा खुशी से रोने लगी। मुजम्मल जो सवेरा के जगड़ने जैसे मासूमाना अंदाज पर मुस्कुराते हुए बिना कुछ कहे घर में दाखिल हो गया, जबकि सवेरा अपने आंसू पोंछते हुए कॉलेज जाने की बजाय घर वापस आ गई और घर में दाखिल होते ही उसने शमीम बेगम को अपने बेटे के सीने से लगकर रोते हुए देखा, जबकि आज पहली बार उसने मुजम्मिल को इतना उदास देखा था। शायद उसकी सबसे बड़ी वजह उसकी वालिदा के बहाए हुए आंसू थे। मुजम्मिल को जो ही मालूम पड़ा कि उसके वालिद की तबीयत खराब है तो वो फौरन से अपने वालिद के कमरे में गया, जहां पर तारक साहब शायद उसी के इंतजार में ही थे, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही उन्हें मालूम हुआ था कि मुजम्मिल ने उनके पैसे बर्बाद नहीं किए थे, बल्कि वो तो कारोबार को बढ़ाने की गरज से अब ऑनलाइन कारोबार कर रहा था, जिसमें उसने भारी रकम खर्च की थी। उसकी गलती ये थी कि उसने अपने वालिद को बिना बताए वो पैसे खर्च किए थे। 2 दिन पहले ही उन्हें वही पैसे दुगने होकर मिले थे। मुजम्मिल के यूं घर में लौट आने पर सभी बहुत खुश थे। उनमें सबसे ज्यादा सवेरा के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। कुछ दिनों बाद सवेरा हस्बे मामूल सीढ़ियों में बैठी प्याज काट रही थी, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी वो आंसू बहा रही थी। मुजम्मिल उस रोज घर में ही था। सवेरा अपने आंसू पोंछते हुए कभी प्याज काटती तो कभी अपने आंसू पोंछती। इसी बीच उसके हाथ से प्लेट छूटी और धड़ाम से सीढ़ियों से गिरती गिराती वो आकर सेहन में मुजम्मिल के कदमों में आ गिरी। मुजम्मिल बेचारा क्या करता, उसके लबों पर तो सवेरा को लेकर एक ही बात थी, पागल लड़की तुम नहीं बदलोगी। ये कहते हुए उसने प्लेट उठाई और सवेरा को देने की गरज से सीढ़ियों की तरफ आया। उस शाम सवेरा ने पहली बार सालन बनाया था और इत्तेफाक से उसने मुजम्मिल की पसंद की भिंडी का सालन बनाया था। सवेरा ये सोचते हुए अपनी ताई को सालन देने आई। आज एक तो उसने पहली बार सालन बनाया है और दूसरा मुजम्मिल की पसंद का है, इसलिए मुजम्मिल भिंडी का सालन खाकर बहुत खुश हो जाएगा। जब वो अपनी ताई के पास भिंडी का सालन लेकर आई तो उसकी ताई ने बातों ही बातों में उसे बताया आजकल वो मुजम्मिल के लिए रिश्ता देख रही हैं। ताई की ये बात सुनते ही सवेरा के चेहरे से रंग उड़ गया और वो अपनी ताई को बिना कुछ भी कहे वहां से जल्दी से ऊपर चली गई। अगली सुबह सवेरा कॉलेज नहीं गई थी, ये बहाना बनाते हुए कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, जबकि उसकी तबीयत तो ठीक थी मगर उसके दिल की हालत वाकई बहुत खराब थी। वो अपने जज्बात बताती तो किसको बताती। इतने में मुजम्मिल ऊपर छत पर आया
और अपनी चच्ची को आवाज देते हुए कहने लगा, चच्ची, अम्मी ने खीर भिजवाई है। सवेरा मुजम्मिल की आवाज सुनने पर आज पहली बार कमरे से बाहर नहीं आई थी, बल्कि वो मुजम्मिल की आवाज सुनते ही अपनी आंखें बंद करके दिल में सोचने लगी, अब भाई मुजम्मिल की किसी और से शादी हो जाएगी। वो अपनी आंखें बंद किए यूं हकीकत से नजरें चुराने लगी, जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, ये सोचते हुए कि बिल्ली उसके सामने नहीं होगी। इतने में उसे अपने कमरे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने जो ही आंखें खोली तो उसके सामने मुजम्मिल हाथ में खीर लिए खड़ा था। यूं मुजम्मिल को अचानक से वो अपने कमरे में देखकर घबरा गई और जल्दी से उठकर बैठ गई। मुजम्मिल सवेरा को यूं देखकर मुस्कुराने लगा और उससे कहने लगा, इतनी सुबह कौन सोता है? लगता है रात में तुम सो नहीं पाई। सोना तो मुझे नहीं चाहिए, आजकल भाई मेरा कहीं रिश्ता जो हो रहा है। आज उसने सवेरा के ताजा जख्मों पर फिर से नमक छिड़का था। सवेरा मुजम्मिल की बात सुनते ही उससे कहने लगी, हाँ भाई मुजम्मिल, आप शादी के बाद तो बिल्कुल ही बदल जाएंगे। आज आप खुद से खीर देने आए हैं, शादी के बाद तो चावल का एक दाना भी नहीं देंगे। ये कहकर उसने मुजम्मिल के हाथ से खीर ली और कमरे से बाहर चली आई, जबकि मुजम्मिल उसके पीछे ही आ गया और उससे कहने लगा, लगता है चच्ची घर में नहीं। सवेरा ठंडी आह भरते हुए बोली, हाँ, आपकी चच्ची को आपके रिश्ते का बहुत ही चाव है, इसलिए वो आज सुबह ही बाजार निकली हैं। जाने उन्हें कौन सी अलग ही खरीदो फरोख्त करनी थी। मुजम्मिल सवेरा से कहने लगा, क्या तुम ये जानना नहीं चाहती कि मेरी शादी किस लड़की से होगी? इस बार मुजम्मिल ने नहायत ही संजीदा होकर सवेरा से ये बात कही थी। सवेरा मुजम्मिल की संजीदगी को समझते हुए उससे कहने लगी, हाँ, होगी कोई हूर परी, हम जैसी पागल लड़की थोड़ी ना होगी। इस बार वो दबे अल्फाज में अपने दिल की कैफियत मुजम्मिल पर जाहिर कर चुकी थी। मुजम्मिल सवेरा को कहने लगा, ठीक है, आज तुम शाम के वक्त जरूर आ जाना, मैं तुम्हें उस लड़की की तस्वीर दिखाऊंगा। उम्मीद है वो तस्वीर देखकर तुम्हें वो लड़की बहुत पसंद आएगी। मुजम्मिल की बात सुनने पर सवेरा की आंखें भर आईं। वो बगैर मुजम्मिल की तरफ देखे उससे कहने लगी, ठीक है, मैं शाम को आ जाऊंगी। मुजम्मिल शाम के वक्त का बहुत बेताबी से इंतजार करने लगा, जबकि सवेरा अपने कहे के मुताबिक उदास दिल लिए मुजम्मिल के सामने आकर खड़ी हो गई, ये पूछते हुए, दिखाएं उस लड़की की तस्वीर, मैं भी तो देखूं आपकी हूर परी। सवेरा ने बहुत ही उकताए लहजे से अपनी बात मुकम्मल ही की थी कि मुजम्मिल, जो अपने हाथ पीछे छुपाए वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। सवेरा के यूं पूछने पर जल्दी से अपने हाथ आगे करते हुए उसे कुछ दिखाने लगा। सवेरा ने जो ही मुजम्मिल के हाथों की तरफ देखा तो उसमें आईना था। आईना देखते ही सवेरा मुजम्मिल से कहने लगी, ये क्या मजाक है, ये क्या है मुजम्मिल भाई? इस बार मुजम्मिल खिलखिलाकर हंसा और सवेरा से कहने लगा, पागल लड़की, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई, इसमें तुम्हें कौन सी लड़की नजर आ रही है? सवेरा एक पल के लिए समझ नहीं पा रही थी मुजम्मिल आखिर उससे क्या कहना चाहता है। फिर जो ही सवेरा समझी तो शर्म से उसकी आंखें झुक गईं और रुखसार पर लाली आने लगी। तभी अचानक से तालियों की आवाज गूंजने लगी और सब घर वाले वहां पर इकट्ठे हो गए। तभी सवेरा की ताई शमीम बेगम सवेरा को सीने से लगाते हुए कहने लगी, अरे कौन इस रौनक को किसी और घर में जाने देगा? मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ जो सवेरा जैसी बहू मिली। सवेरा की छोटी बहन अपने मुजम्मिल भाई को बड़े ही लाड प्यार से आगे बढ़ते हुए कहने लगी, भाई अब तो आप मेरे जीजू भी हैं, इसलिए जल्दी से आप आपी को अंगूठी डाल दें। मुजम्मिल जो कि दूसरे हाथ में अंगूठी लिए खड़ा था, सवेरा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उससे कहने लगा, हाथ आगे बढ़ाओ, कहीं मेरा मूड ना बदल जाए पागल लड़की। जबकि इस बार मुजम्मिल के वालिद ने मुजम्मिल से कहा, अब वो तुम्हारी बीवी बनने वाली है, इसलिए अब इसको पागल लड़की मत कहना। ये सुनते ही सब घर वाले मुस्कुराने लगे। सवेरा भी समझ गई कि सब घर वाले ड्रामा कर रहे थे, यानी सवेरा के अलावा सब घर वाले सब जानते थे। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।